ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह कि यात्री ट्रेन चलाने के लिए किसान राजी हो चुके हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि किसान राजी हुए हैं यात्री ट्रेन चलाने के लिए। इस वक्त बैठक चल रही है। बैठक है 30 किसान जत्थेबंदियों और उसके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच में और सीएम के साथ बैठक में किसान इस बात को लेकर राजी हो चुके हैं कि हम यात्री ट्रेन चलाने के लिए राजी हैं। बड़ी खबर, रविवार रात से रेलवे एरिया खाली करेंगे किसान। रविवार रात से ये एरिया खाली हो जाएगा। किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर हम दर्शकों को बता दें। पंजाब में ट्रेन चलने का रास्ता साफ है। बड़ी और अहम जानकारी, सीएम के साथ बैठक में किसान राजी हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग चुकी है। लगातार हम आपको बताते रहे कि बहुत जल्द यात्री ट्रेन चलेंगी और अब आप ये मान सकते हैं कि सोमवार से ये ट्रेन पटरी पर एक मर्तबा फिर चलेंगी। रविवार रात को ट्रेन एरिया को खाली कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। और सोमवार शाम से आप उम्मीद कर पाएंगे कि ट्रेन चले। पंजाब में ट्रेन चलने के लिए रास्ता साफ होता हुआ सीएम के साथ बैठक में किसान राजी हुए हैं। और बता दें कि सोमवार शाम से ट्रेन चल सकती है। सीधे रुक कर रहे हैं संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ। पंकज, सकारात्मक बैठक कहा जा सकता है और यात्री ट्रेन बहुत जल्द पटरियों पर। बिल्कुल बिल्कुल राज, जिस तरह से न्यूज़ 18 सबसे पहले जानकारी दे रहा था कि पंजाब में ट्रेनें चलेंगी, किसानों ने इजाज़त दे दी है। और अब जो अंदर से गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया, उन्होंने यही बात कही है कि 2 दिन बाद सोमवार से ट्रेनें जो हैं वो पंजाब में चलेंगी। किसानों ने इस पर सहमति दे दी है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया है। किसानों ने केंद्र सरकार को एक चेतावनी भी दी है कि अगले 15 दिनों में केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की, उनकी मांगें नहीं मानी, तो उसके बाद फिर से ट्रेनें जो हैं वो बंद की जा सकती हैं। और अब नजरें रेलवे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी। अब नजरें रेलवे के ऊपर होंगी कि रेलवे इस पर क्या कुछ स्टैंड लेता है, क्योंकि किसानों ने ये जो अभी मैसेज आया, ये मैं मैसेज भी आपको दिखा देता हूं जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी मैसेज आया है, उसमें यही जानकारी जो है वो बाकायदा तौर पर दी गई है कि किसान यूनियन ने हामी भर दी है। उन्होंने ये कहा डे आफ्टर टुमारो इवनिंग, यानी कि सभी ट्रेनें 2 दिन बाद, कल शाम के बाद जो है वो ट्रेनें चलेंगी, इसके पर इजाज़त दे दी है। और इसके साथ साथ ये भी जिक्र किया है कि 15 दिन में सरकार से बातचीत की जाएगी। ओपन टॉक, यानी कि खुली बातचीत जो है वो केंद्र सरकार से की जाएगी। और 15 दिन में अगर केंद्र सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी है, 15 दिन में अगर किसानों से बात खुलकर नहीं की, तो फिर से ट्रेनें जो हैं वो बंद की जाएंगी। ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज जो है वो अंदर से आया। और सबसे पहले न्यूज़ 18 भी बिल्कुल पंकज, 15 दिन अहम हो जाते हैं। 15 दिन यहां पर इंपॉर्टेंट कहे जा सकते हैं कि 15 दिनों के अंदर अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो किसान मनवाना चाहते हैं वो भी हमारे दर्शकों को आप एक मर्तबा फिर बता दें। और इसके अंदर अगर आप कहें कि जो कृषि कानून थे वो भी आते हैं तो फिर उसमें कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर होने वाली है। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो अभी की बैठक थी वो सकारात्मक जरूर है, लेकिन साथ साथ आने वाले 2 हफ्तों में सरकार को चैलेंज भी है, केंद्र सरकार को, कि अगर आप मांगे नहीं मानते तो मुश्किलें बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर जो पिछली मीटिंग में मांगे जो हैं वो केंद्र सरकार के सामने किसानों ने रखी थी। उन्होंने कहा था कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ किसानों ने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो पराली के ऊपर बाकायदा तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1 करोड़ का जुर्माना पड़ेगा, सज़ा होगी, उसको भी वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाने की बात सरकार सोच रही है उसको भी वापस लिया जाए। ये बातें केंद्र सरकार के सामने किसानों ने रखी थी। और क्या एक बार फिर से ये बातें किसान केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि किसानों के सामने लगातार केंद्र सरकार ये कह रही है कि जो नए कानून आए हैं वो किसानों के पक्ष में है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में बीच का रास्ता निकलेगा क्या राज? जानकारी ये भी मिल रही है राज की केंद्र सरकार आगे का बीच का रास्ता की एक प्लानिंग जो वो तैयार की है, उसमें ये है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को पहाड़ी प्रदेश होने के नाते कुछ खास रियायतें दी हैं, उसी तरह से पंजाब और हरियाणा को जो कृषि प्रदेश हैं उनको खास रियायतें जो है वो केंद्र सरकार दे सकती है। इस तरह की जानकारी भी जो है वो मिल रही है। तो इसके साथ साथ लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमएसपी को ख़त्म ना किया जाए, ये कानून के अंदर लिखा जाए। ये भी किसान जो है वो अपनी बात लगातार रखते रहे हैं।
जी राज। बिल्कुल, मैं आपसे यहां पर समझना चाह रहा हूं और दर्शक भी हमारे समझ पाए, ये भी मैं चाह रहा हूं, जो 15 दिन का वक्त अल्टीमेटम दिया गया है, क्या इस 15 दिन के अल्टीमेटम के तहत जो 26 और 27 तारीख को वो दिल्ली कूच करने वाले थे, वो दिल्ली कूच को भी वो अभी के लिए रोकेंगे, या फिर दिल्ली कूच का जो प्लान है वो ज्यों का त्यों रहेगा? उस पर अभी किसानों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अभी तक ये स्टेटमेंट आई है, जो सबसे बड़ा पंजाब में इशू बना हुआ था वो था कि पंजाब में ट्रेनें चलाई जाएं, और किसान लगातार लाइए, और केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि किसानों के साथ ओपन बातचीत की जाए। अगर केंद्र सरकार ने बातचीत नहीं की, अगर केंद्र सरकार ने मांगे नहीं मानी, तो फिर से केंद्र सरकार के सामने किसान जो हैं वो ट्रेनें बंद करने की बात जो है वो कह रहे हैं। और अभी तक किसानों की तरफ से ये ऐलान किया गया, लेकिन रेलवे अब कब से ट्रेनें चलाएगा, क्योंकि किसानों ने तो ये कह दिया डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल के बाद परसों शाम से ट्रेनें चलाने की इजाज़त जो है वो किसानों की तरफ से दी जा रही है। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਔਰ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। बिल्कुल, लगातार न्यूज़ 18 ने कह रहा है कि किसानों ने सहमति दे दी और अंदरों जो गवर्नमेंट वालों मैसेज आया, गवर्नमेंट वालों यही मैसेज आया है कि किसानों वालों सहमति दे दी गई है कि पंजाब च सारियां ट्रेनां चलणगियां डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कल शाम तो बाद सारियां ट्रेनां जिहड़ियां ने वो पंजाब च चल सकणगियां। और नाल ही नाल अजे थोड़ी देर च प्रैस कॉन्फ्रेंस होएगी, लेकिन गवर्नमेंट वालों ये मैसेज ये सुनेहा आ गया है कि किसान इस गल नूं लैके मन चुके ने, किसान इस गल नूं लैके एग्री ने कि पंजाब च सारियां ट्रेनां जिहड़ियां ने वो चला दित्तियां जाण। गवर्नमेंट का जिहड़ा मैसेज है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये गवर्नमेंट वालों बकायदा तौर पर मैसेज जिहड़ा वै वो आ गया है कि किसानां वालों ऐलान कर दिता गया है, किसान जथेबंदियां इस गल नूं लैके सहमत ने कि डे आफ्टर टुमारो असी ट्रेनां चलाउण नूं लैके तैयार हाँ कि सारियां ट्रेनां चला दित्तियां जाण। लेकिन नाल ही नाल केंद्र सरकार नूं एक चेतावनी दित्ती है। केंद्र सरकार नूं ये कहा है कि 15 दिनां दे अंदर अंदर केंद्र सरकार किसानां दे नाल गलबात करे, गलबात दे नाल नाल किसानां दी मंगां जिहड़ियां ने वो केंद्र सरकार मन्ने। अगर नहीं मन्नियां गईयां तां फिर एक बार ट्रेनां जिहड़ियां ने वो रोक दित्तियां जाणगियां। हालांकि अजे तक इस गल दा कोई भी जानकारी नहीं मिली है कि जो 26-27 तरीक नूं प्रोटेस्ट करन दी गल सीगी वो प्रोटेस्ट जारी रहेगा या उसनूं भी पोस्टपोन किया गया। हालांकि सोर्सिस ये भी जानकारी दे रहे हैं कि 26-27 नूं प्रोटेस्ट जिहड़ा वै वो क्योंकि पूरे देश वालों पूरे देश के किसान जथेबंदियां वालों ऐलान किया गया वो उस तरीके नाल जारी रहेगा, लेकिन ट्रेनां चलाउण दी इजाजत जिहड़ी है वो किसानों वालों दे दी गई। और न्यूज़ 18 लगातार मीटिंग शुरू होने तो पहले ही ये सोर्सिस तो जानकारी मिल रही सी जो हुण गवर्नमेंट वालों क्लीयर कर दिता गया। विजयपाल, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਪੰਕਜ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਰੈਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल विजयपाल, क्योंकि अजय प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, गवर्नमेंट वालों मैसेज आया अजय प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी तो शाम 5 बजे तक रेलवे वालों भी जी है वो बाकायदा तौर पर जानकारी जी है वो साझी की जा सकती है। और ये तस्वीर दिखाना चाहना, मीटिंग खत्म हो चुकी है, सब तो पहला जानकारी दे दी है कि मीटिंग ओवर हो चुकी है। किसान जथेबंदियां बाहर आ रही ने। विजयपाल, ये तस्वीर मैं दिखा रहा, किसान जथेबंदियां बाहर आ रही ने। ये किसान जथेबंदियां दियां सब तो पहला असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं। जथेबंदियां बाहर आ रही ने, वो अपनी गल रखणगियां, प्रैस कॉन्फ्रेंस करन जा रही ने। और ये जथेबंदियां वालों ऐलान किया गया। विजयपाल, ये जथेबंदियां दियां तस्वीरां सब तो पहला असीं दिखा रहे हैं कि किसान जथेबंदियां बाहर आ रही ने मीडिया दे नाल गलबात करन दे लई, उन्हां नाल गलबात कर रहे हैं
ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ, 26-27 ਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਹੀ ਜਾਂ ਕਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਚ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਉਠਾਉਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ। ਦੇਖੋ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਹੋਰ ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਮਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਐਡਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਮੰਗ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ, ਤੰਬੂ, ਲੱਕੜ, ਬਾਲਣ, ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਆ, ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-3 4-4 ਟਰੈਕਟਰ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਗਾ, ਟੋਟਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦੂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰਨਾਮੀ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੋ 50-51 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੋਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ। 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਆਪੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ, ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 310 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ, 19 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਿਫਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਲਤ ਅੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਜੋ ਸਾਡਾ 26-27 ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਡੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 26-27 ਨੂੰ ਹੋ ਚੱਲਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲ ਘੇਰ ਲਏ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੱਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਮਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਮੂਲੀਏ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੱਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 17 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਖਾਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਓ। 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਨ 13 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੰਨੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ,
ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਮੀ ਭਰਨੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੜੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ। ਪਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਹੀ ਚੱਕੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੋ ਸਾਡਾ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਔਰ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਅਰਸ਼ੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਅਰਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਝੁਕੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੀਏ? ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਝੁਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਫੈਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਤੇ ਤੋਮਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26-27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26-27 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤਣਗੇ। ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕੇਗੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 26-27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਫਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਬਲੌਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 26-27 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਬਲੌਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲੌਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਲੌਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ।
ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ ਪੰਕਜ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ, ਰੇਹ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੂਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਾਕਦਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਵੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ? ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਬਲੌਕੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਵੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 35,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ OSG ਜੋ ਪੰਜਾਬ CM ਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾ ਲਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਲਾਈਵ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਈਵ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਿਓ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਫਤਾ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ? ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 3 ਜਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇਪਾਲ, ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਕਜ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 26-27 ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 2022 ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ 2022 ਦੇ ਰਾਹ ਲਈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਹੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਲੌਕੇਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਗੇਂਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੌਕੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਦੋ ਉਹ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਲੌਕੇਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੌਕੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੂਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਵਾਰ ਬੈਠਣ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬੈਠਣਾ। 26-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਬੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੋਈ ਦਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26-27 ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਟੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇਗੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਜੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤੂ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੇਟ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਸੇजेस ਆਏ, ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਬਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਖੱਪ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ
ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਬਲੌਕੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਡ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।